ओम शांति। मनुष्यरु देवता हेबार महान शिक्षा को प्राप्त करुथिबा ज्ञानसागर परमात्मा पितांकर श्रेष्ठ आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जनाउछि। जन अध्यापक नुआ नुआ होई ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आसुथांती। थरे अचानक तांको सह मोर साक्षात होईगला। कथा प्रसंग रे मु तांको पचारिली कि आपण एई अनुष्ठान को किपरि आसिले। से तांकर सुंदर अनुभूतिटी बखाणी बसिले। कहिले मु जेउठारे रहुछि मोर पाखापाखी जणे वृद्ध दर्जी रहुछंती। मु प्रत्यह नित्यकर्म सारी देखे पाखापाखी 8टा बेले तांकु डायरी पेन धरी केउठारु फेरिबार। दिने मु तांकु उत्सुकता बसत पचारिली, मौसा आपण सकाळु सकाळु कुआडे जाउछंती एवं एतिकी बेले फेरुछंती पुणी डायरी पेन नहीं? से कहिले मो ईश्वरीय कॉलेज को पाठ पढ़िबा को जाउछि। मोर आग्रह बढ़ीगला। मु तांको पचारिली। से मध्य मते कहि चलिले कि आपण जण अध्यापक, आपण जेपरि कॉलेज रे पिला मानंकु इतिहास भूगोल आदि विभिन्न विषय रे पाठ पढ़ाउछंती आ पिला मानंकर मध्य लक्ष्य रहुछि बा उद्देश्य मध्य रहिछि कि पाठ पढ़ी आमे इंजीनियर हेबु, डाक्तर हेबु बा ऑफिसर होई रोजगार करी नाम मान शान आदि प्राप्त करिबु। सही भली एही ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे आत्मा परमात्मा एवं सृष्टिर इतिहास भूगोलर वास्तविक ज्ञान प्रदान करा जाउछि एवं एठारे पाठ पढ़ुथिबा विद्यार्थी मानंकर मध्य लक्ष्य आउ उद्देश्य रहिछि जहाँकि बहुत उच्चा कि मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करिबा एवं नररु श्री नारायण नारीरु श्री लक्ष्मी भली देवी देवता हेबा अर्थात मनुष्यरु देवी देवता हेबा। कारण एठारे पढ़ेला वाला स्वयं ईश्वर, जहाँ गीतारे उल्लेख अछि कि धर्म ग्लानि समय रे मु आसी निजे निजर परिचय दे समस्तंकु उद्धार करिथाए एवं अन्य कौनसी समय रे नुहे, सृष्टि परिवर्तन समय रे केवल मु आसी थाए। जेहेतु सत्य त्रेतयारे दैवी राज्य थाए जोठारे सुख शांति आनंद सबु किछि थाए, माया न थाए, तेणु मोर आसीबार आवश्यकता नहीं। धर्मर तो सेठारे ग्लानि हुए नहीं। द्वापर जुगरु विभिन्न धर्मस्थापक आसी धर्म स्थापना करुछंती। जेहेतु धर्मर स्थापना हेउछि सेतेबेले धर्मर तो ग्लानि नहीं, तेणु मोर मध्य आसीबार आवश्यकता नहीं। बाकी एई कली जुगरे अनेक मत मतांतर अनेक धर्म 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 भितरे विभेद जहाँकि धर्म ग्लानिर मुख्य कारण साजे एवं समस्ते देह अभिमानवश निजको आत्मा बोली विस्मृत होइजिबा अर्थात आमे माने समस्ते आत्मा एही ज्ञान संपूर्ण भाव रे लोप हो जाए। केवल अहंकार देहर पदमर्यादार इत्यादि इत्यादिर अहंकार जोगु आहुरी तम प्रधान अर्थात धर्मर ग्लानि हो चले एवं सही समय रे ही मु आसी थाए। यह परमात्मा शिव भगवानंकर उवाच। सेथिपाई परमात्मा आसी थांती एवं एक आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करी समस्तंको उद्धार करि थांती। अध्यापक जनक ए कथा कहु कहु
ନିଜର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ କି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା କି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଦରଜୀ ଯିଏକି ଅଧିକା ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଏତେ ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ମହାନ ହେଇନଥିବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ଭାବନା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରୁଛି। ନିରାକାର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁମେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିପାରିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଖିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାର ମେହନତ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଏଇ ଆଖି ହିଁ ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମଧୁର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନିର୍ବିକାରୀ ହେବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେହି ସଂସ୍କାର ହିଁ ଧାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠାରେ ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପତିତ ଶରୀର ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରଖି ଆଖିକୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବୁ। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ଏଠି ସେଠି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଅନେକ ମତମତାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁଥିରେ ଅଛନ୍ତି କହି ଭଗବାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗ୍ଲାନି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସବୁ ମତ ଛାଡ଼ି ଏକ ମୋ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ସଂସାର ସମ୍ଭାଳି ପରିବାର ଆଦିକୁ ପୋଷି କେବଳ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରତି ପାଦରେ ପଦମର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଥାର ଯୋଗାର ଜମା କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଭବ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରେ ତାପରେ କର୍ମ କରେ। ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଭୋଜନକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଯେପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ବା ଭୋଜନକୁ ପରଖିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବିମାନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଉଡ଼ନ୍ତା ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ
এইଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।